नमस्कार गुड मॉर्निंग। आज फेब्रुआरी 18 तारिख मंगलवार। आज दिन भर अनेक बड़ गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक आसी। राज्य बजेट घोषणा करागला। जानतु केउं योजना रे केते टंका खर्च करा जिवो, अन्यपटे केउं केउं योजना नुआ राज्य रे कार्यकारी होउचे। संपूर्ण बजेट रो विवरणी आसीचे। अनेक नुआ योजना राज्य सरकार आरंभ करिसंते। तेबे आसंतु आज सकाळ आसीथिबा 30 टी बड़ खबर ऊपर नजर पकाइबा। परवर्ती खबर बढ़ी चलीची। खरा सखाळुआ हेबो स्कूल एवं कॉलेज। सकाळुआ चलिब शिक्षानुष्ठान। एथिपाई एसओपी जारी करिछि उच्चशिक्षा विभाग। ग्रीष्म प्रवाह को दृष्टि रखी सकाळुआ क्लास एवं परीक्षा करने उच्चशिक्षा विभाग एसओपी रे उल्लेख करा जायछि। यह सहित ग्रीष्म प्रवाह पाई उच्च शिक्षानुष्ठान गुड़िकरे प्रचुर परिमाणर पानीय जल एवं ओआरएस महजूद रखा निर्देश जारी होइछि। ग्रीष्मर मुकाबिला करने कॉलेज रे परीक्षा केन्द्र गुड़िकरे प्राथमिक चिकित्सा सामग्री रखा निर्देश जारी होइछि। यह सहित ग्रीष्म प्रवाहर मुकाबिला सहित एसओपी पालन तदारख करने स्क्वाड गठन कराजिबो। एने राज्यर सबु विश्वविद्यालय कुलसचिव एवं कॉलेज अध्यक्ष को उच्चशिक्षा विभाग चिठी रे निर्देश जारी होइछि। परवर्ती खबर बजेट रे 16 टी नुआ योजना घोषणा कले राज्य सरकार। गतकाली 2025-26 आर्थिक वर्ष पई पूर्णांग बजेट उपस्थापन करिसंती श्रीयुक्त मोहन चरण माझी। तेबे 2.90 लाख कोटी टंकार पूर्णांग बजेट उपस्थापन करा जायछि। एथिरे 16 टी नुआ योजना करा जायछि। जेउ योजना गुड़िक हेउचे अंत्योदय गृह योजना, जेउथिरे 2603 कोटी खर्च हेबो। सुभद्रा सुरक्षा योजना 153 कोटी खर्च हेबो। श्री जगन्नाथ दर्शन योजना 30 कोटी, उत्तर ओडिशा विकास परिषद पाई 200 कोटी, दक्षिण ओडिशा विकास परिषद पाई 200 कोटी, ओडिशा पुष्टि मिशन पाई 100 कोटी, बकुल वन उन्नयन योजना पाई 50 कोटी, आम शिमिलीपाल पाई 50 कोटी, आदर्श मंडी व्यवस्था पाई 50 कोटी, शहीद लक्ष्मण नायक आदर्श विद्यालय पाई 100 कोटी, प्रवासी ओडिया पाई 100 कोटी, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना पाई 12 कोटी, यह सहित अटल बसस्टाण्ड योजना पाई 1256 कोटी, समृद्ध सहर योजना पाई 408 कोटी खर्च हेबो। परवर्ती खबर गरीब झियो माननकु बाहाघर करिवे राज्य सरकार। बजेट रे एक नुआ योजना घोषणा करा जायछि। एही योजना नाम हेउछि कन्या योजना। तबे मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना घोषणा करा जायछि। एही योजना रे गरीब परिवार रो झियो बाहाघर करिवे राज्य सरकार। एथि पई 12 कोटी टंका व्यय बराद करा जायछि। एही योजना रे राज्यर गरीब श्रेणी रो झियो माने उपकृत हेबे। आउ खूब शीघ्र एही योजना रो एसओपी जारी करिवे राज्य सरकार। परवर्ती खबर राज्यर सबु राजपथ हेब 4 लेन विशिष्ट। समृद्ध ओडिशा स्वप्न को बल देवाक परिवहन व्यवस्था को सुदृढ़ करने को स्थिर करिसेंती सरकार। एही क्रम रे राज्य रे परिवहन व्यवस्था को आहुरी सुगम कराजिबो। राज्य बजेट रे 2025-26 उपस्थापन बेले मुख्यमंत्री कहिसेंती राज्यर सबु राजपथ 4 लेन विशिष्ट कराजिबो। आउ एथिपाई एक स्वतंत्र ब्लू प्रिंट प्रस्तुत कराजिबो। एथिपाई 13,000 कोटी टंका व्यय बराद करिसेंती राज्य सरकार। मोट 77,000 किलोमीटर रास्ता नुआ तैयारी कराजिबो। ब्रह्मपुर जयपुर रोड 6 लेन विशिष्ट हेबो। शिल्प अंचल को 6 लेन विशिष्ट कराजिबो। केन्दुझर अर्थनीति विकास करने को लक्ष्य रखिसंती राज्य सरकार। एही क्रम रे केन्दुझर बड़बिल रे रिंग रोड निर्माण कराजिबो। परवर्ती खबर चलित शिक्षा वर्ष राज्य रे लागू कराजिबो नुआ शिक्षा आईन 2020। 2025-26 वर्ष पई राज्य सरकार स्कूल शिक्षा क्षेत्र रे 31,000 कोटी टंका व्यय बराद करिसंती, जहाँ पूर्व वर्ष तुलन में 18% अधिक। मुख्यमंत्री कहिसंती आम सरकार 2025-26 शिक्षा वर्ष एनईपी 2020 राज्य रे लागू करने को निष्पत्ति नैचंती। समस्त प्राथमिक विद्यालय रे शिशु बाटिका नामक 45,000 रु अधिक प्राक प्राथमिक श्रेणी कार्यक्रम कराजिबो। सत्यवादी बकुल वन विद्यालय परंपरा द्वारा अनुप्राणित होई पंचायत स्तर में सामग्रिक शिक्षा केन्द्र पाई गोदावरीश मिश्र आदर्श प्राथमिक विद्यालय आम सरकार योजना करिसंती निर्माण करने को। एथिरे प्राय 7,000 प्राथमिक विद्यालयर उन्नतीकरण मध्य कराजिबो। परवर्ती खबर स्वास्थ्य क्षेत्र पाई 22,741 कोटी टंका घोषणा। चलित आर्थिक वर्ष बजेट रे स्वास्थ्य पाई 22,741 कोटी टंका आवंटन करा जायछि। जेउथिरु गोपबंधु जन आरोग्य योजना पाई 6,249 कोटी टंका, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सेवा मिशन पाई 3,881 कोटी टंका, जातीय स्वास्थ्य मिशन पाई राज्य भागरे पड़ुथिबा 2,091 कोटी टंका एवं निर्मल योजना पाई 997 कोटी टंका व्यय बराद होईछि।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଗରିବ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଯୋଜନା। ଗରିବ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ପୂରଣ ହେବ ମନସ୍କାମନା। ଏଥିପାଇଁ ବଜେଟ୍ରେ 30 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିଛି। ଏଥିରେ ଗରିବ ଭକ୍ତ ସହର ମହକୁମାକୁ ଆସି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଏନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି କି ଗରିବ ଭକ୍ତମାନେ ଏଣିକି ସିଧାସଳଖ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଉଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲା ସଦର ମହକୁମାରୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବସ୍ରେ ଗରିବ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ପୁରୀ ଅଣାଯିବ। ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ଅଭଡ଼ା ଖାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ମାଗଣାରେ କରାଯିବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପେନ୍ସନକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ତେବେ ବଜେଟ୍ରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ପେନ୍ସନକୁ। ବଜେଟ୍ରେ ମଧୁବାବୁ ପେନ୍ସନ ଯୋଜନା ପାଇଁ 5,370 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦ କରାଯାଇଛି। ଜାତୀୟ ବୟସ୍କ ଏବଂ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ପାଇଁ 2,181 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦ ହୋଇଛି। ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଜାତୀୟ ପେନ୍ସନ ଯୋଜନା ପାଇଁ 1,016 କୋଟି, ବୟସ୍କଙ୍କ ପାଇଁ ଗୃହ ଯୋଜନାରେ 51 କୋଟି ବ୍ୟୟ ବରାଦ ହୋଇଛି। ଏହା ସହିତ ନିଶା ନିବାରଣ ପୁରସ୍କାର ଯୋଜନା ଦିଶା ପାଇଁ 14 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସୁଧ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ 50,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଋଣ। ରାଜ୍ୟରେ ସମୃଦ୍ଧି, ଅଭିବୃଦ୍ଧି, ରୋଜଗାର ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ସୁଧମୁକ୍ତ 50,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଋଣ ମିଳିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଯାନବାହନ ଭିଡ଼କୁ ରୋକିବାକୁ 13,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯିବ। ଏହା ସହିତ ନୂଆ କରି 3,000 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ 6,502 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦ ହୋଇଛି। ଏହା ସହିତ ଗ୍ରାମୀଣ ପରିବହନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପରିବହନ ଯୋଜନାରେ 1,085 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯିବ। ତେବେ ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ମୁହାଣ ଖନନ ପାଇଁ 336 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମର ନବୀକରଣ ପାଇଁ 850 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦ ହୋଇଛି। ଏହା ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଡ୍ୟାମର ଉନ୍ନତୀକରଣ କରିବାକୁ 75 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାଜ୍ୟରେ 4 ଦିନ ବର୍ଷା। ବୁଧବାର ଠାରୁ ରାଜ୍ୟରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ବର୍ଷା ହେବ। ପଶ୍ଚିମ ବାୟୁ ପ୍ରଭାବ ଯୋଗୁଁ ରାଜ୍ୟରେ 4 ଦିନ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବୁଧବାର ଦିନ ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଦେବଗଡ଼, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଅନୁଗୁଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ଏନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଆକଳନ କରିଛି। ତେବେ 19 ତାରିଖରେ ସ୍ୱଳ୍ପ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। 20 ତାରିଖରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, ଏହା ସହିତ ଦେବଗଡ଼, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଅନୁଗୁଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସମ୍ବଲପୁର, ରାୟଗଡ଼ା, ଗଜପତି, ଗଞ୍ଜାମ, ବାଲେଶ୍ୱର ଆଦି ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ୱଳ୍ପରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ଅନ୍ୟପଟେ ଅନ୍ୟ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ସୂଚନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ମାଗଣା ସାଇକେଲ। ଚଳିତ ବଜେଟ୍ରେ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ଶିକ୍ଷା ମାନକ ବୃଦ୍ଧି ଯୋଜନାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନବମ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାଗଣା ସାଇକେଲ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଯୋଜନାରେ 1,093 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। 2025-26ରେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ୟୁନିଫର୍ମ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ 194 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ନିଯୁକ୍ତିକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ଜରିଆରେ 593 ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ମୋଟ 16,73,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ସେହିପରି 12,88,000 ନିଯୁକ୍ତିକୁ ନେଇ ଆଶାବାଦୀ ଆମେ ରହିଛୁ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ସମ୍ବଳ ବିନିଯୋଗ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛୁ। ଏହା ସହିତ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଅଧିକ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ କରି ବିକାଶ କରାଯିବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାଜ୍ୟରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ ନୂଆ ଥାନା। ଗତକାଲି ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇଥିଲା ବିଧାନସଭା। ଆଉ ବିଧାନସଭାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ। ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 27ଟି ନୂଆ ଥାନା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିଛି। ଜିଲ୍ଲାରୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିବା ପରେ ଏହା ଉପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ଚାଲିଛି ଏବେ ତର୍ଜମା। ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଥାନା ସମ୍ଭାବନା କମ୍ ଅଛି ସେଠାରେ ନୂଆ ଥାନା ଏବଂ ଫାଣ୍ଡି ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଚାର କରିବେ। ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଇରାଶିଷ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତରରେ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆଜିଠାରୁ ଯୁକ୍ତ 2 ବୋର୍ଡ଼ ପରୀକ୍ଷା। ଆଜି ମଙ୍ଗଳବାର ଠାରୁ ଯୁକ୍ତ 2 ବୋର୍ଡ଼ ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ମୋଟ 1,276 କେନ୍ଦ୍ରରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ 3,93,618 ଜଣ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ।
କଳାରେ 2,74,391, ବିଜ୍ଞାନରେ 1,14,980, ବାଣିଜ୍ୟରେ 25,526 ଏବଂ ଧନ୍ଦାମୂଳକ ବିଷୟରେ 5,721 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ। ଏଥିପାଇଁ 205ଟି ହବ୍ରେ ମଜୁଦ ରଖାଯାଇଛି ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର। ଆଜି ସକାଳ 8ଟାରୁ ଏସବୁ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ବାହାରି ସେଣ୍ଟରରେ ପହଞ୍ଚିବ। 9ଟା ସୁଦ୍ଧା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସେଣ୍ଟରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ 10ଟାରୁ 1ଟାଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟରେ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବସ୍ ଚଳାଇବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ପରିବହନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମହିଳାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସମାନ୍ତରୀକରଣ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମାର୍ଗରେ କେବଳ ମହିଳା କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନେଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବସ୍ ଚଳାଇବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ ଏସବୁ ବସ୍କୁ ଆହୁରି ସମ୍ପ୍ରସାରିତ କରାଯିବ। ଗ୍ରାମୀଣ ପରିବହନ ଏବଂ ଯୋଗାଯୋଗକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ବସ୍ ସେବାର ସୁଦୃଢ଼ୀକରଣ କରିବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବସ୍ ସେବା ଯୋଜନାରେ 85 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ ହୋଇଛି। ସେହିପରି 133ଟି ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବ। ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଏବଂ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡର ଅଟକଳ ଯୋଜନାରେ 266 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବ ଡେ କେୟାର ସେଣ୍ଟର କହିଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଖାଲି ଥିବା 5,248 MBBS ଡାକ୍ତର ପଦବୀ ପୂରଣ କରାଯିବ। ଲୋକସେବା ଆୟୋଗକୁ ଏନେଇ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି। ଠିକ୍ ସେହିପରି 126ଟି ଦାନ୍ତ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ନିଯୁକ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଆୟୋଗକୁ ସୁପାରିଶ କରାଯାଇଛି। ଗତକାଲି ବିଧାନସଭାରେ ଏନେଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ସବୁ ଜିଲ୍ଲା ହସ୍ପିଟାଲଗୁଡ଼ିକରେ ଡେ କେୟାର ସେଣ୍ଟର ଏବଂ କେମୋଥେରାପି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ଏହା ସହିତ ଭଦ୍ରକ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ଢେଙ୍କାନାଳ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର, ଦେବଗଡ଼, କଳାହାଣ୍ଡି, ଯାଜପୁର, ବୌଦ୍ଧରେ ସାଟେଲାଇଟ୍ ସେଣ୍ଟର କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିଛି। ସାଟେଲାଇଟ୍ ସେଣ୍ଟରରେ 10ଟି ଅବଜରଭେସନ ବେଡ୍ ରହିବ। ଜିଲ୍ଲା ହସ୍ପିଟାଲକୁ ରୋଗୀ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବାକୁ 24 ଘଣ୍ଟା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସେବା ଦିଆଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମାଗଣା ମିଳିବ ଘର। ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଦୟ ଯୋଜନା ଲାଗି 7,700 କୋଟି ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର। ରାଜ୍ୟ ବଜେଟରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପକ୍କା ଘର ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଦୟ ଯୋଜନା ଲାଗି 7,750 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ ହୋଇଛି। ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ସୀମାରେଖା ତଳେ ଥିବା ପରିବାରକୁ ପକ୍କା ଘର ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଦୟ ଗୃହ ଯୋଜନାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 3 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ 2,25,000 ନୂତନ ପକ୍କା ଘର ତିଆରି କରିବେ। 2025-26ରେ 75,000 ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ଚଳିତ ବଜେଟରେ ଏଥିପାଇଁ 2,603 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ ହୋଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ଆମ ସରକାର ସମୃଦ୍ଧି ଓଡ଼ିଶା 2036 ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଆମେ 500 ବିଲିୟନ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର ଅର୍ଥନୀତି କରାଇବୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟର 12 ହସ୍ପିଟାଲରେ ନାହିଁ ICU ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଗତକାଲି ବିଧାନସଭାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ପ୍ରଶ୍ନକାଳରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିକ ଏକ ଲିଖିତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟର 32 ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ହସ୍ପିଟାଲ ମଧ୍ୟରୁ 12ଟିରେ ICU ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ଏପରିକି ରାଜ୍ୟର ଢେଙ୍କାନାଳ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ରାୟଗଡ଼ା ଏବଂ ରାଉରକେଲାରେ ICU ନିର୍ମାଣାଧୀନ ରହିଛି। ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ହସ୍ପିଟାଲରେ ICU କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପାଇଁ 10,145 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ। ତେବେ 2025-26 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ମହିଳାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ 10,145 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ ହୋଇଛି। ସୁଭଦ୍ରା ସୁରକ୍ଷା ଅଧୀନରେ 153 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିଛି। ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନା ବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ଆମ ସରକାର ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ପାଇଁ ଅନେକ ଯୋଜନା ହାତକୁ ନେଇଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କରାଯିବ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯୋଗ୍ୟ ମହିଳାଙ୍କୁ 5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ 50,000 ଟଙ୍କା ଦେବୁ। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ 1,07,00,000ରୁ ଅଧିକ ମହିଳାମାନେ ଏଥିରେ ନାମ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆମ କୁନି ପିଲା ଅଭିଯାନ ପାଇଁ 8 କୋଟି। 3 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର ପିଲାମାନଙ୍କର ବିକାଶ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆମ ସରକାର ଆମ କୁନି ପିଲା ଅଭିଯାନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଏକ ଗୃହଭିତ୍ତିକ ଏବଂ ପିତାମାତା ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ତେବେ ଏହି ଯୋଜନା ପାଇଁ ବଜେଟରେ 8 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାଇଛି। ନୂତନ ଶିକ୍ଷାନୀତି NPA ଅନୁସାରେ ମାତୃଭାଷା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଶୈଶବ ଶିକ୍ଷାର ସୁବିଧା ନିମନ୍ତେ ଆମ ପଢ଼ିବା ଆମ ଭାଷା ନାମକ ଏକ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏହି ଯୋଜନା ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ ହେବ।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ଲଡୁ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର ପୃଷ୍ଟି ସାଧନା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ସରକାରୀ ଏବଂ ଅନୁଦାନପ୍ରାପ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅଧ୍ୟୟନରତ ନବମ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଧୀନରେ ଏବେ ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ଖାଦ୍ୟ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୋଷଣ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସପ୍ତାହକୁ ଗୋଟିଏ ଅତିରିକ୍ତ ଅଣ୍ଡା ଏହା ସହିତ 3ଟି ପ୍ରୋଟିନ୍ ଆଇରନ୍ ଭରପୁର ଲଡୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବିଜେପି ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତିଙ୍କ ନାମ ଘୋଷଣା ହେଲା। ବିଜେପିର ବାକି ଥିବା ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତିଙ୍କ ନାମ ଆଉ 13 ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତିଙ୍କ ନାମ ଘୋଷଣା କରିଛି ବିଜେପି। ଜାନୁଆରୀ 25 ତାରିଖରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 23 ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତିଙ୍କ ନାମ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଏବେ ବାକି ଥିବା 13 ଜିଲ୍ଲାର ସଭାପତିଙ୍କ ନାମ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପ୍ରତି ବ୍ଲକରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ଲକରେ ଗୋଟିଏ ଲେଖା ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ ବୋଲି ଖାଦ୍ୟ ଓ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର ଗତକାଲି ବିଧାନସଭାରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁଠି ମଣ୍ଡି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ ସେଠାରେ ମଣ୍ଡି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସେଠାରୁ ଚାଷୀ କିଭଳି ନିଜର ଶସ୍ୟ ଠିକ୍ରେ ବିକ୍ରି କରିପାରିବେ ଏ ନେଇ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ। ଏହା ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ଲକରେ ଗୋଟିଏ ଲେଖା ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ନିର୍ମାଣ କରିବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସରକାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବେ ଗୋଶାଳା। ସହର ହେବ ବୁଲା ଗାଈଗୋରୁ ମୁକ୍ତ। ରାଜଧାନୀ ସମେତ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସହରରେ ଥିବା ବୃଦ୍ଧ ଏବଂ ଅସୁସ୍ଥ ଅସହାୟ ଗାଈଗୋରୁମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେବାକୁ ନୂତନ ଗୋଶାଳା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରାଣୀ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ନୂତନ ଗୋଶାଳା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦିଆଯିବ। 50 ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେବାକୁ ସର୍ବନିମ୍ନ 1 ଏକର ଜମିର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥିବା ବେଳେ ସର୍ବାଧିକ ସହାୟତା ଏଥିରେ 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମିଳିବ। 100 ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେବାକୁ ହେଲେ 2 ଏକର ପରିମିତ ଜମିର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବାବେଳେ ସର୍ବାଧିକ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା 36 ଲକ୍ଷ ଦିଆଯିବ। 150 ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ରଖିଲେ 3 ଏକର ଜାଗାରେ 52 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସହାୟତା ମିଳିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମାଗଣା ମିଳିବ ବିଜୁଳି। ସରକାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟଘର ମାଗଣା ବିଜୁଳି ଯୋଜନାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପ ଦେବାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ। ଏହି ଯୋଜନାରେ ହିତାଧିକାରୀମାନେ 3 କିଲୋୱାଟ କ୍ଷମତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘରୋଇ ସୋଲାର ବିକଳ୍ପ ସ୍ଥାପନ କରିପାରିବେ। ଏଥିରେ 60,000 ଟଙ୍କା ଅତିରିକ୍ତ ସହାୟତା ଦେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଅନ୍ତର୍ଦୟ ଯୋଜନାରେ 7,550 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ ହୋଇଛି। PM ଜନମନ ଯୋଜନାରେ 200 କୋଟି ବଣ୍ଟନ ହେବ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଆହୁରି 5 ଲକ୍ଷ ନୂଆ ଘର ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ। 5 ଲକ୍ଷ ଘର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ 4,500 କୋଟି ଟଙ୍କା ବଣ୍ଟନ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବଢ଼ିଲା MLA ପାଣ୍ଠି। ବଢ଼ିଲା ବିଧାୟକଙ୍କ MLA ଲ୍ୟାଣ୍ଡ 3 କୋଟିରୁ ଏବେ 5 କୋଟି ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନା ବେଳେ ଏନେଇ ଘୋଷଣା କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଏଥିପାଇଁ 735 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ ହୋଇଛି। ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅନୁସାରେ ଅତିରିକ୍ତ 142 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅନୁମୋଦନ ହୋଇଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର 2025-26 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ବଜେଟ୍ରେ ଏନେଇ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାଜ୍ୟରେ IAS IPS ମରୁଡ଼ି। ରାଜ୍ୟରେ IAS IPS ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମରୁଡ଼ି। 600 IAS ଏବଂ 69 IPS ପଦବୀ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। ଏନେଇ ଗୃହରେ ଉତ୍ତର ରଖିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। 22 IAS ଅଧିକାରୀ ଏବେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଡେପୁଟେସନରେ ଥିବାବେଳେ 10 IPS 5 ବର୍ଷ ଧରି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଡେପୁଟେସନରେ ଅଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ରାଜ୍ୟରେ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିଛି ଅପରାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ। ତେବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି 2023 ତୁଳନାରେ 2024ରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଛି ଅଧିକ ଅପରାଧିକ ମାମଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାଜ୍ୟରେ 4 ବର୍ଷରେ କେତେ ମହିଳା ନିଖୋଜ ଆସିଲା ରିପୋର୍ଟ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଲା ଭଳି ସୂଚନା ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ମୋହନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ ଗତ 4 ବର୍ଷରେ 36,000ରୁ ଅଧିକ ମହିଳା ଏବଂ 8,400 ଶିଶୁ ନିଖୋଜ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହା ଚିନ୍ତାଜନକ ଘଟଣା ବିଷୟ ଉପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ବିଧାନସଭାରେ ତଥ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି କି ଚକ୍ରମଣି କହରଙ୍କ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଖୋଜ ମହିଳା ଏବଂ ଶିଶୁଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଖୁଲାସା କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କିଟ୍ରେ ନେପାଳୀ ଛାତ୍ର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା। କିଟ୍ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନେପାଳୀ ଛାତ୍ର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା। ଅଭିଯୁକ୍ତ ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁ ଅଭିକ ଶ୍ରୀବାସ୍ତବଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ। ମୃତଦେହ ମିଳିବାର କିଛି ଘଣ୍ଟା ପରେ ଶେଷରେ ବନ୍ଧା ହୋଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପ୍ରେମିକ। ଶ୍ରୀବାସ୍ତବ ତାଙ୍କୁ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇଥିବା ନେଇ ଛାତ୍ର ମୃତ୍ୟୁ କାରଣ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ଅଣାଯାଇଛି। ତେବେ ଗତକାଲି ସକାଳେ କିଟ୍ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ହଷ୍ଟେଲ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ବିଟେକ୍ 3ୟ ବର୍ଷର ଛାତ୍ରୀ ପ୍ରକୃତି ସାମଲଙ୍କର ମୃତଦେହ ମିଳିଥିଲା। ଏପରି କିଛି ଘଣ୍ଟା ପରେ ପୋଲିସ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମିକକୁ ନିର୍ଯାତନା ଅଭିଯୋଗରେ ଗିରଫ ମଧ୍ୟ କରିଛି।